Good evening, all. In the last session, we have discussed about the theories of international trade. Last രണ്ട് സെഷനിലായിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് about the theories of international trade ആണ്. And this is about your module 1. ആദ്യത്തെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് we had an introduction about the foreign trade. അത് കഴിഞ്ഞ് what are the need and importance of foreign trade. What are the theories of international trade? അത് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് traditional as well as modern theories kandu. Even though absolute comparative advantage HO theory, the Escher and Oakland theory, syllabus mentioned, we have also gone through the other modern theories also. Today we are focusing our discussion with the next four important areas. That is terms of trade. What do you mean by terms of trade? What is theory of international trade in services? Goods-nath applicable ആവുന്ന തന്നെയാണ് സർവീസസിൽ വരുന്നത്. There is no much difference. When I have gone through the materials and all, I came to see about only a paper which has been authored by a famous economist about the international trade in services. Specific ആയിട്ട് തിയറീസ് കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇപ്പം ഈ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത അല്ലാതെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് വരുന്നില്ല. ബട്ട് ദേ ഹാവ് സെഡ് അബൌട്ട് ദി എഗ്രിമെന്റ്സ്, കൈൻഡ്സ് ഓഫ് സർവീസസ് എന്താണ്, ദാറ്റ് ഐ വിൽ ഷെയർ ഇൻ ദി LMS. യു ക്യാൻ ഗോ ത്രൂ ദാറ്റ് പേപ്പർ. അതിനകത്ത് എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് ഗോ ത്രൂ. അല്ലാതെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ഗുഡ്സിൽ നിന്ന് വളരെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് സർവീസസിന് ആപ്ലിക്കബിൾ ആവുന്ന ഇന്റർനാഷണൽ ട്രേഡ് തിയറീസ് ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല. പ്രൊവൈഡഡ് ദർ ആർ സം എഗ്രിമെന്റ്സ് എൻറ്റേർഡ് ഫോർ സർവീസ് purposes. അത് നമുക്ക് ആ പേപ്പറിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും. And we will have a discussion after you going through that material. ഞാൻ ഫ്രൈഡേ വരെ ടൈം തരാം. You can go through that by these 2 days, and ഫ്രൈഡേയിലത്തെ സെഷനിൽ അല്ലെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് സെഷനിൽ we will discuss about the theory of international trade and services. Then അത് കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയ ആണ് recent trends in world trade. What are the recent trends happening in the world trade? That we will discuss today. And finally, we will conclude our discussion in the class in the session. I will conclude by discussing about the leading players in international trade. ഇതിനകത്ത് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് the theory of international trade in services, അതുപോലെ leading players in international trade. I will give you some inputs today, and in the next class, after നിങ്ങൾ ആ ഇൻപുട്സ് വായിച്ചിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഒരു ബേസിക് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ആയതിനു ശേഷം we will discuss in depth. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ മെറ്റീരിയൽ ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യും. You can go through that. And finally, നമുക്ക് കുറച്ച് പോർഷൻ കൂടെ ഉണ്ട് in order to complete our first module. So first, today's topic is terms of trade, then recent trends in world trade, and leading players in international trade. So what is terms of trade? This is very important concept. Terms of trade. Terms of trade, it is actually a index or a ratio. It shows the relationship between a country's export as well as the import. എക്സ്പോർട്ടും ഇമ്പോർട്ടും നമ്മളൊരു റിലേഷൻഷിപ്പ് മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഒരു ഇൻഡെക്സിനെയാണ് ടേംസ് ഓഫ് ട്രേഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മളിപ്പോൾ ടേംസ് ആൻഡ് കണ്ടീഷൻസ് എന്ന് പറയില്ലേ, ഓൾവേസ് when we install a particular thing, or when we are having a kind of relationship, അതിപ്പോൾ ഒരു കോൺട്രാക്റ്റിലായാലും അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരു കാര്യത്തിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് there will be some terms and conditions ആയിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ട്രേഡ് റിലേഷൻഷിപ്പിലും when it happens between two countries, trade relationshipilum we have to express the export as well as import. ഒരു country what price it receives for the export and what price it pays for the import. അപ്പം എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്ത് എന്ത് കിട്ടുന്നു, എന്ത് പ്രൈസ് കിട്ടുന്നു, ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് പ്രൈസ് പേ ചെയ്യുന്നു. അപ്പം based on the price of export and import, we will develop an index, and such an index is called the terms of trade. And always ഒരു ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന ഇപ്പോൾ ഒരു എക്കോണമി വെച്ച് പറഞ്ഞാലും അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ വേറൊരു രാജ്യത്തിന് വെച്ച് നോക്കിയാലും, ആസ് യു ഓൾ നോ, ഓൾവേസ് എപ്പോഴും ഫേവറബിൾ സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് when we get more price for our exports
than the price which we pay for our imports. അതായത് നമ്മൾ പേ ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ നമ്മൾ റിസീവ് ചെയ്യുന്നത് കൂടുതലാണെങ്കിൽ അവർ കൺട്രി വിൽ ബി ബെനിഫിഷ്യബിൾ. അത് തന്നെയാണ് ഈ ടേംസ് ഓഫ് ട്രേഡിന്റെ സിറ്റുവേഷനിൽ വരുന്നത്. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വളരെ സിമ്പിളായ രീതിയിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, what quantity of import you can purchase through the sale of fixed quantity of export. അതായത് നമ്മൾ ഇത്ര ഫിക്സഡ് ക്വാണ്ടിറ്റി എക്സ്പോർട്ട് നടത്തിയാൽ ഹൗ മച്ച് വി വിൽ ബി ഏബിൾ ടു ഇമ്പോർട്ട്, അതിനെയാണ് ടേംസ് ഓഫ് ട്രേഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇന്റർനാഷണൽ എക്കണോമിക്സിൽ മോസ്റ്റ്ലി ഈ ടേം നിങ്ങൾ പരിചയപ്പെട്ടിരിക്കും. ആൻഡ് we will find out the terms of trade by valuing its price. Export and import in price in the basis lanu varnu, and finally we will multiply it with 100. പിന്നെ what is the relevance അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ഫാക്ട്സ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടേംസ് ഓഫ് ട്രേഡിനെ പറ്റി കുറച്ചും കൂടി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, when there is an increase in the terms of trade, overall നമ്മുടെ വെൽഫെയർ, രാജ്യത്തിന്റെ വെൽഫെയറും ഇംപ്രൂവ് ആവും. പക്ഷെ എല്ലായ്പ്പോഴും ടേംസ് ഓഫ് ട്രേഡ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു എന്ന് കരുതി വെൽഫെയർ ഇൻക്രീസ് ആവണം എന്നില്ല. ബിക്കോസ് സംടൈംസ് ഈ ടേംസ് ഓഫ് ട്രേഡിന് ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് വരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും? പ്രൈസ് ചേഞ്ച് കൊണ്ടായിരിക്കും. പക്ഷെ നമ്മൾ ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ വെൽഫെയർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഓൾവേസ് വി ഹാവ് ടു ഫോക്കസ് ഓൺ ദി ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദി എക്സ്പോർട്ട്. അപ്പൊ ആ രീതിക്കാണെങ്കിൽ with regard to the quantity of goods exported or with regard to the price of exported goods which we receive, അതിലാണ് ഇൻക്രീസ് ഉണ്ടാകുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ടേംസ് ഓഫ് ട്രേഡിൽ ഒരു ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് ഉണ്ടായാലും we will gain a welfare in our country. പക്ഷെ ഓൾവേസ് ടേംസ് ഓഫ് ട്രേഡ് ഇംപ്രവൈസ് ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു എന്ന് കരുതി എന്താവണം എന്നില്ല, വെൽഫെയർ ഓഫ് ദി കൺട്രി ഇംപ്രവൈസ് ആവണം എന്നില്ല. കാരണം പ്രൈസ് ചേഞ്ചും ആകാം. Then the terms of trade can also affect the value of a particular country's currency. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റിനകത്ത് ഉണ്ടാവുന്ന ചേഞ്ചസ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി കറൻസി വാല്യൂവിനെ മാറ്റും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ടേംസ് ഓഫ് ട്രേഡ് അനുസരിച്ച് നമ്മുടെ കറൻസിയിലുള്ള വാല്യൂ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവും. Developing countries like India, we were having a disadvantaged position in terms of trade historically. കാരണം നമുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാം, the exports are more often the raw materials, and those raw materials will be exported at a lower price than the manufactured goods imported from more developed countries. നമ്മൾ മെർക്കൻഡൈൽസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കുള്ള സിറ്റുവേഷൻ പറഞ്ഞു, വളരെ ലോ പ്രൈസിൽ നമ്മൾ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുക എപ്പോഴും റോ മെറ്റീരിയൽ ആയിരിക്കും. എന്നാൽ അത് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്ത് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ, ഡെവലപ്ഡ് രാജ്യത്ത് നിന്ന് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇറ്റ് വിൽ ബി ദാറ്റ് ഫൈനൽ ഗുഡ്സ് വിൽ ബി ഇമ്പോർട്ടഡ് അറ്റ് ഹയർ പ്രൈസ്. അപ്പൊ ആ ഒരു ഇതുള്ളത് കൊണ്ട് ഹിസ്റ്റോറിക്കലി മീൻസ് വളരെ കാലങ്ങൾക്ക് മുന്നേ കൊണ്ട് തന്നെ ഡെവലപ്പിംഗ് രാജ്യങ്ങൾ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടേംസ് ഓഫ് ട്രേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ഇൻ എ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് പൊസിഷൻ ആയിരുന്നു രാജ്യത്തെ സംബന്ധിച്ച്. TOT, that is also known as the terms of trade index. ഇപ്പൊ കമോഡിറ്റിയുടെ എക്സ്പോർട്ട് പ്രൈസിനെ നമ്മൾ മാനുഫാക്ചേർഡ് ഗുഡ്സിന്റെ ഇമ്പോർട്ട് പ്രൈസായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്ത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, when you consider the commodities price, നമ്മൾ ആ ടേംസ് ഓഫ് ട്രേഡിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കമോഡിറ്റി ടേംസ് ഓഫ് ട്രേഡ്. നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് കാണുന്ന ടൈപ്സ്. എന്നാലും വൺ അമംഗ് ദി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടേംസ് ഓഫ് ട്രേഡ് ആണ് കമോഡിറ്റി ടേംസ് ഓഫ് ട്രേഡ്. ഇറ്റ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് നമ്മൾ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതും ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന കമോഡിറ്റിയുടെ പ്രൈസ് ബേസിസിൽ പറയുന്നതാണ് കമോഡിറ്റി ടേംസ് ഓഫ് ട്രേഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ സി ടേംസ് ഓഫ് ട്രേഡിന് നമുക്ക് ഇൻഡെക്സ് ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് എക്സ്പോർട്ട് പ്രൈസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് ഇമ്പോർട്ട് പ്രൈസ് ഇൻറ്റു 100. അപ്പോ ടേംസ് ഓഫ് ട്രേഡ് വെൻ ഇറ്റ് ഗോസ് എബവ് 100 വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇംപ്രൂവിങ്. കാരണം ഇൻഡെക്സ് ആണ് നമ്മൾ പെർസെൻറ്റേജിൽ, കാരണം
നമ്മൾ ആ കിട്ടുന്ന റേഷ്യോനെ നമ്മൾ ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് എക്സ്പോർട്ട് പ്രൈസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് ഇമ്പോർട്ട് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്ന റേഷ്യോനെ നിങ്ങൾ 100 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ whatever value you get, it is being expressed in percentage. So when it is above 100, we can say that the terms of trade is improving, and when it falls below 100, we can say that the terms of trade is deteriorating or it is in a worsening situation. അപ്പോൾ ഒരു രാജ്യം ഇന്റർനാഷണൽ ട്രേഡിലെ അവരുടെ കോമ്പറ്റീറ്റീവ്നെസ്സിനെയാണ് ശരിക്കും എന്ത് ഒരു ഇൻഡിക്കേറ്റർ ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നത്. Terms of trade can be considered as an indicator of the competitiveness of a nation with the other nation. അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റർനാഷണൽ ട്രേഡില് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഓഫ് കോമ്പറ്റീറ്റീവ്നെസ് ആണ് ടേംസ് ഓഫ് ട്രേഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. സി ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇംപ്രൂവ്മെന്റും ഉണ്ടാവും, അതുപോലെ തന്നെ വിൽ ബി ഡിറ്റീറിയേഷൻ. ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് ഇൻ ദ ടേംസ് ഓഫ് ട്രേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ exports become more expensive and the imports become cheaper. ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആണ് there is called a improvement. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എക്സ്പോർട്സ് കൂടുതൽ എക്സ്പെൻസീവ് ആവുകയും imports become cheaper എന്ന് പറയുമ്പോൾ we will have a improved living standard because we are getting the imported goods at a lower price. Deterioration in the terms of trade എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ exports become cheaper എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വേറെ രാജ്യത്തേക്ക് സെല് ചെയ്യുന്ന ഗുഡ്സ് ചീപ്പറായി മാറുന്നു. അപ്പൊ അതൊരിക്കലും നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് എന്താവില്ല, ഇറ്റ് വോണ്ട് ബി എ ഗുഡ് സിറ്റുവേഷൻ. ആൻഡ് ദി ഇമ്പോർട്ട്സ് ബിക്കം മോർ എക്സ്പെൻസീവ്. നമ്മൾ വാട്ട് എവർ വി ആർ ട്രൈങ് ടു പർച്ചേസ് ഓർ ബൈ ഫ്രം ദി അതർ നേഷൻ, അത് കൂടുതൽ എക്സ്പെൻസീവ് ആവുന്ന സിറ്റുവേഷൻ. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ദർ വിൽ ബി എ ഫോൾ ഇൻ ദി ലിവിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ്. അപ്പൊ ഇതാണ് വെൻ ദർ ഇസ് എൻ ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ട്രേഡ് ആൻഡ് വെൻ ദർ ഇസ് എ ഡിക്രീസ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ട്രേഡ്. Then what are the types of terms of trade? Terms of trade, according to the Jacobin and Mayer, it is being classified into 7 categories. Net barter or commodity terms of trade. Second one is gross barter terms of trade. Third one, income terms of trade. Fourth one, single factorial terms of trade, and fifth one, double factorial terms of trade. Sixth one, real cost terms of trade, and finally utility terms of trade. നിങ്ങൾ ഇന്റർനാഷണൽ എക്കണോമിക്സിനകത്ത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഈ ടേംസ് ഓഫ് ട്രേഡ് എന്നുള്ള ടോപ്പിക്? യു ക്യാൻ റിപ്ലൈ ഇൻ ദി ചാറ്റ് ബോക്സ് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട്, വെദർ യു ആർ ഹാവിങ് എനി ഐഡിയ എന്നൊന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി മാത്രം. ഞാൻ ടെക്സ്റ്റില് ഒരിടത്ത് ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്ന കണ്ടു, അല്ലാതെ സിലബസിലൊന്നും കണ്ടില്ല. അല്ല, ഇത് കുറച്ച് ഇന്റർനാഷണൽ എക്കണോമിക്സ് ആയിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു ഏരിയയാണ്. ബട്ട് ഇന്റർനാഷണൽ എക്കണോമിക്സ് ഡസൻ കവർ ദി ഇന്റർനാഷണൽ ട്രേഡ് ആസ് എ ഹോൾ. ഓക്കെ, ഫൈൻ. അപ്പൊ എന്തായാലും നിങ്ങൾ അവിടെ പഠിച്ചിട്ടില്ലാത്തതുകൊണ്ട് യു ക്യാൻ സീ ഇറ്റ് ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ. First one, the net barter or commodity terms of trade. ഇപ്പൊ നെറ്റ് ബാർട്ടർ ഓർ കമോഡിറ്റി ടേംസ് ഓഫ് ട്രേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നേരത്തെ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ച ഒരു ടൈപ്പാണ് കമോഡിറ്റി ടേംസ് ഓഫ് ട്രേഡ്. അതിനെ തന്നെയാണ് നെറ്റ് ബാർട്ടർ ടേംസ് ഓഫ് ട്രേഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. എക്സ് എപ്പോഴും ഞാൻ തുടക്കം തൊട്ടേ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം, എക്സ് സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ ഓൾവേസ് സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ ദി എക്സ്പോർട്ട് ആൻഡ് എം സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ ദി ഇമ്പോർട്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെ പി എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രൈസ് ഓഫ് എക്സ്പോർട്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ പ്രൈസ് ഓഫ് ഇമ്പോർട്ട്. അപ്പൊ വാട്ട് എവർ യു കൺസിഡർ, ഇവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന എന്താണ്, ഒരു രാജ്യം എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഗുഡ്സിന്റെ പ്രൈസും ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഗുഡ്സിന്റെ പ്രൈസും, അതിനെ ഒരു റേഷ്യോ ആയിട്ട് നമ്മൾ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനെയാണ് നമ്മൾ കമോഡിറ്റി ഓർ നെറ്റ് ബാർട്ടർ ടേംസ് ഓഫ് ട്രേഡ്. അതായത് നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ട അതേ കാര്യം തന്നെ, പ്രൈസ്. അതൊരു ജനറൽ ഒരു കോമൺ സിനാരിയോ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ടേംസ് ഓഫ് ട്രേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് കമോഡിറ്റികളുടെ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഗുഡ്സിന്റെയും ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഗുഡ്സിന്റെയും എന്തായിരിക്കും, പ്രൈസുകൾ തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് തന്നെയായിരിക്കും. ആ ഇൻഡെക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ആ റേഷ്യോനെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ടേംസ് ഓഫ് ട്രേഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഗ്രോസ് ബാർട്ടർ ടേംസ് ഓഫ് ട്രേഡ്.
ഇത് ഒരു എക്കണോമിസ്റ്റ് അവര് ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് വന്നതാണ്. അപ്പൊ ഈ ഗ്രോസ് കമോഡിറ്റി ടേംസ് ഓഫ് ട്രേഡ് കുറച്ചുകൂടി എലാബറേറ്റ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്രോസ് കമോഡിറ്റി, നമ്മൾ തൊട്ടു മുന്നേ കണ്ടത് നെറ്റ് ബാർട്ടർ ടേംസ് ഓഫ് ട്രേഡ് ആണ്. ഇവിടെ ഗ്രോസ് കമോഡിറ്റി ടേംസ് ഓഫ് ട്രേഡ്. According to Torsing, what he said is terms of trade include unilateral transactions. In the unilateral transactions, you are not getting anything as a return. Say for example, government is distributing pension. ജോലിയിൽ നിന്ന് റിട്ടയർ ആയി പോകുന്ന എംപ്ലോയീസിനാണ് പെൻഷൻ കൊടുക്കുന്നത്. വെദർ ഗവൺമെന്റ് ഇസ് റിസീവിംഗ് എനിത്തിങ് ബാക്ക് ഫ്രം ദ റിട്ടയർ ആയി പോയവരിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും സർവീസ് ലഭിക്കുന്നുണ്ടോ? ദേ ആർ നോട്ട് റിസീവിംഗ് എനിത്തിങ് ഇൻ റിട്ടേൺ. ഇപ്പോ സ്റ്റുഡൻസിന് സ്കോളർഷിപ്പ് കൊടുക്കുന്നത് ഗവൺമെന്റ് പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പോൾ സ്റ്റുഡൻസിന് സ്കോളർഷിപ്പ് കൊടുത്തു എന്ന് കരുതി ദേ ആർ നോട്ട് റിസീവിംഗ് സംതിങ് ഇൻ റിട്ടേൺ. യൂണിലാറ്ററൽ ഓർ വൺ വേ പേയ്മെന്റ്, അതിനെയാണ് നമ്മൾ യൂണിലാറ്ററൽ പേയ്മെന്റ്സ്. അപ്പോൾ ഇന്റർനാഷണൽ എക്കണോമിസ്റ്റ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഈ ഗ്രോസ് കമോഡിറ്റി ടേംസ് ഓഫ് ട്രേഡിലും ഇതുപോലെ യൂണിലാറ്ററൽ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഉണ്ടാവും. രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലും ഡൊണേഷൻ, ഗിഫ്റ്റ്. ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു രാജ്യത്തിന് എന്തെങ്കിലും നാച്ചുറൽ കലാമിറ്റീസ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് വേറെ രാജ്യങ്ങള് ഗുഡ്സ് ആയിട്ടോ അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ എക്സ്പോർട്ട് ഇമ്പോർട്ടിലും തന്നെ ഗുഡ്സ് ആയിട്ട് തന്നെ കൊടുക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുന്ന യൂണിലാറ്ററൽ ട്രാൻസാക്ഷൻ, അതായത് ഒരു രാജ്യം ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നു, അത്രേ ഉള്ളൂ. ദേ ആർ നോട്ട് റിസീവിങ് എനിത്തിങ് ആസ് എ റിട്ടേൺ ഫോർ ദ ട്രാൻസാക്ഷൻ മെയ്ഡ്. അപ്പോഴേ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പെൻഷന്റെയും സ്കോളർഷിപ്പിന്റെയും കഥ പോലെ തന്നെ കൊടുത്ത് ഡൊണേഷനോ ഗിഫ്റ്റോ, ഡൊണേഷൻ കൊടുത്താലും ഗിഫ്റ്റ് കൊടുത്താലും യു ആർ റിസീവിങ് എനിത്തിങ് ഇൻ റിട്ടേൺ. അങ്ങനെ ഒരു നമ്മൾ ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു റിസീവിങ് ഒരു ഗിവിങ്ങും കാണുമല്ലോ, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരു ആസ്പെക്ട് എലമെന്റ് ഒന്നും ഇവിടെ ഉണ്ടാവത്തില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ട്രാൻസാക്ഷൻസും ഉണ്ടാവും. ബട്ട് വെൻ വി ആർ ടേക്കിംഗ് ദി ബാലൻസ് ഓഫ് പേയ്മെന്റ്, ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് proper, it does not represents the natural flow of trade, because the gross commodity terms of trade do not provide any clue of the payment of capital and its effect. Gross commodity terms of trade എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഗ്രോസിൽ നിന്നും കുറെ ഇങ്ങനത്തെ നമ്മൾ എക്സ്ക്ലൂഡ് ചെയ്യേണ്ട ട്രാൻസാക്ഷൻസ് പോയിട്ട് വരുന്നതാണ് നമ്മൾ തൊട്ട് മുന്നേ പറഞ്ഞ നെറ്റ് ടേംസ് ഓഫ് ട്രേഡ്. So gross is the total amount. Out of that total, you are deducting or you are removing the transactions of unilateral in nature. ഈ പറഞ്ഞ ഡൊണേഷൻ, ഗിഫ്റ്റ്, ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ മാറ്റിയിട്ട് നെറ്റ് ടേംസ് ഓഫ് ട്രേഡ്. അത് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെ നെറ്റ് ടേംസ് ഓഫ് ട്രേഡ് നമ്മൾ ആദ്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്ത നെറ്റ് ടേംസ് ഓഫ് ട്രേഡ്? കാരണം അതാണ് ശരിക്കും ആക്ച്വലി രാജ്യങ്ങൾക്ക് തമ്മിൽ നോക്കുമ്പോൾ ബെനിഫിഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ളത്. കാരണം ഈ യൂണിലാറ്ററൽ ആയിട്ട് നടത്തുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നും ബെനിഫിറ്റ്സ് റിസീവ് ചെയ്യണമെന്നില്ല. അപ്പൊ ഗ്രോസ് ബാർട്ടർ ടേംസ് ഓഫ് ട്രേഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഗ്രോസ് ഇസ് ഓൾവേസ് ദ ടോട്ടൽ. ആ ഗ്രോസിൽ നിന്നും നമ്മൾ എപ്പോഴും അതിന് എന്ത് കാര്യമായാലും വാട്ട് എവർ ബി ഇറ്റ് ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ കുറെ എക്സ്പെൻസസ്, ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസസ് മൈനസ് ചെയ്യുന്നു, കുറെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഇൻകം ആഡ് ചെയ്യുന്നു, നോൺ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഇൻകംസ്, ഓപ്പറേറ്റിംഗ് അല്ല നോൺ ഓപ്പറേറ്റിംഗ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്ന സിറ്റുവേഷൻ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വരുമ്പോഴാണ് ഫൈനലി വി അറൈവ് അറ്റ് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ്, റൈറ്റ്? അപ്പൊ ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ്, നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രോസ് ബാർട്ടർ ടേംസ് ഓഫ് ട്രേഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് ഇസ് ദ ടോട്ടൽ ഓഫ് ദി പ്രൈസ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ട്രാൻസാക്റ്റഡ് ആസ് എക്സ്പോർട്ട് ആൻഡ് ഇമ്പോർട്ട്. പക്ഷെ അതിൽ നിന്നും യൂണിലാറ്ററൽ കാര്യങ്ങൾ മാറ്റി കഴിയുമ്പോൾ, കാരണം യൂണിലാറ്ററൽ ട്രാൻസാക്ഷനും കൂടെ മാറ്റുമ്പോഴാണ് അത് നെറ്റ് ആകുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്രോസ് ബാർട്ടർ ടേംസ് ഓഫ് ട്രേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ഓൾ ദി യൂണിലാറ്ററൽ ട്രാൻസാക്ഷൻസ്. എല്ലാ യൂണിലാറ്ററൽ ട്രാൻസാക്ഷൻസും കാര്യങ്ങളും വന്ന് ടോട്ടലി രണ്ട് രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിൽ നടത്തിയിട്ട് എക്സ്പോർട്സ് ഇമ്പോർട്ട്സ് എല്ലാം വരുന്നതാണ് ഗ്രോസ് ടോട്ടൽ. പക്ഷെ ഇതിൽ നിന്നും നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ യൂണിലാറ്ററൽ ട്രാൻസാക്ഷൻസിനെ മാറ്റുമ്പോഴാണ് അത് ആരായി മാറുന്നത്? തൊട്ടു മുന്നേ നമ്മൾ കണ്ട നെറ്റ് ബാർട്ടർ ടേംസ് ഓഫ് ട്രേഡ് ആകുന്നത്. ഇനി തേർഡ് വൺ ഇസ് ഇൻകം ടേംസ് ഓഫ് ട്രേഡ്. Another business economist, that is Dorrance, he has improved. ഈ നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ട നെറ്റ് ബാർട്ടർ ടേംസ് ഓഫ് ട്രേഡിനെ he had made some improvement to that concept, and അദ്ദേഹം പുട്ട് ഫോർവേഡ് ചെയ്ത കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഇൻകം ടേംസ് ഓഫ് ട്രേഡ്. ഈ ഇൻകം ടേംസ് ഓഫ് ട്രേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വോളിയത്തിനാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ്.
ആദ്യം നമ്മൾ കണ്ട നെറ്റ് ബാർട്ടർ ടേംസ് ഓഫ് ട്രേഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഗുഡ്സിന്റെ പ്രൈസ് ആണ് ഇൻഡെക്സ് ചെയ്യുന്നത്. മറിച്ച് ഇൻകം ടേംസ് ഓഫ് ട്രേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ വോളിയം ഓഫ് എക്സ്പോർട്സ് ഓഫ് എ കൺട്രി ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് എക്സ്പോർട്ട് ആൻഡ് ഇമ്പോർട്ട് പ്രൈസ് രണ്ടും വരും എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം പഠിച്ച നെറ്റ് ബാർട്ടർ ടേംസ് ഓഫ് ട്രേഡിലെ പ്രൈസും അതുപോലെ വോളിയം, പ്രൈസ് ആസ് വെൽ ആസ് ദ വോളിയം. അതുകൊണ്ടാണ് ആ ടേംസ് ഓഫ് ട്രേഡിനെ നമ്മൾ ഇൻകം ടേംസ് ഓഫ് ട്രേഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോ ഷോർട്ടായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നെറ്റ് ബാർട്ടർ ടേംസ് ഓഫ് എ കൺട്രി മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ ഇറ്റ്സ് എക്സ്പോർട്ട് വോളിയം ഇൻഡെക്സ്. അപ്പോ നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ടത് പ്രൈസ് മാത്രമാണ്. അപ്പൊ പ്രൈസിന്റെ കൂടെ ക്വാണ്ടിറ്റിയും കൂടി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തായി മാറും? വോളിയം ആയിട്ട് മാറും. അതായത് ഇപ്പൊ പ്രൈസ് നമുക്കറിയാം, എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്തതിന്റെയും ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഗുഡ്സിന്റെയും പ്രൈസ് അതാണ് നെറ്റ് ബാർട്ടർ ടേംസ് ഓഫ് ട്രേഡ് നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ട. ആ പ്രൈസിന്റെ കൂടെ നമ്മൾ എന്തും കൂടി കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു? ഇഫ് യു മൾട്ടിപ്ലൈ ദ ക്വാണ്ടിറ്റി, എക്സ്പോർട്ട് ഇമ്പോർട്ടിന്റെ ക്വാണ്ടിറ്റിയും കൂടി നമ്മൾ എടുത്തു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇറ്റ് ബിക്കംസ് വോളിയം. അതിനെയാണ് ഇൻകം ടേംസ് ഓഫ് ട്രേഡ്. അതായത് വാട്ട് എവർ ദ ഇൻകം ഏൺ ത്രൂ എക്സ്പോർട്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ദി ഇൻകം ഓർ ദി പേയ്മെന്റ് ഡൺ ത്രൂ ഇമ്പോർട്ട്. അപ്പൊ എക്സ്പോർട്ടിൽ നിന്ന് ഗെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഇൻകത്തിനെ നമ്മൾ പേയ്മെന്റ് മെയ്ഡ് ഫോർ ഇമ്പോർട്ട് അത് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻകം ടേംസ് ഓഫ് ട്രേഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ വേറെ ഒന്നുമല്ല വ്യത്യാസം. ഇവിടെ ഇൻ ദി തേർഡ് കോൺസെപ്റ്റ് വി വിൽ കൺസിഡർ ദ വോളിയം, പ്രൈസ് മാത്രം അല്ല. നെക്സ്റ്റ് അതർ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ടേംസ് ഓഫ് ട്രേഡ് ഇസ് സിംഗിൾ ഫാക്ടോറിയൽ ടേംസ് ഓഫ് ട്രേഡ്. സിംഗിൾ ഫാക്ടോറിയൽ ടേംസ് ഓഫ് ട്രേഡ് പുട്ട് ഫോർവേഡ് ബൈ വിന്നർ. അതായത് സിംഗിൾ ഫാക്ടോറിയൽ ടേംസ് ഓഫ് ട്രേഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വി വിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ദ കമോഡിറ്റി ടേംസ് ഓഫ് ട്രേഡ്. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആദ്യം നമ്മൾ പഠിച്ച നെറ്റ് ബാർട്ടർ ടേംസ് ഓഫ് ട്രേഡിനെ നമ്മൾ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റിയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ചേഞ്ചസ് അനുസരിച്ച് ഡൊമസ്റ്റിക് എക്സ്പോർട്ട് ഇൻഡസ്ട്രീസിലെ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റിയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ചേഞ്ച് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്നതാണ് സിംഗിൾ ഫാക്ടോറിയൽ ടേംസ് ഓഫ് ട്രേഡ്. ദാറ്റ് ഈസ് ദി ആദ്യം പഠിച്ച കോൺസെപ്റ്റ് തന്നെ, ദാറ്റ് ഈസ് നെറ്റ് ബാർട്ടർ ടേംസ് ഓഫ് ട്രേഡ് അല്ലെങ്കിൽ കമോഡിറ്റി ടേംസ് ഓഫ് ട്രേഡ്. അതിനകത്ത് പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ചേഞ്ചസ് എടുക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് ഒരു ചെറിയ അഡീഷൻ, പ്രൊഡക്ടിവിറ്റിയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ചേഞ്ചസും കൂടി എക്സ്പോർട്ട് ഇൻഡസ്ട്രീസിൽ ഉണ്ടാവുന്ന പ്രൊഡക്ടിവിറ്റീസിന്റെ ചേഞ്ചും കൂടി കൺസിഡർ ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരുന്നതാണ് സിംഗിൾ ഫാക്ടോറിയൽ ടേംസ് ഓഫ് ട്രേഡ്. അപ്പൊ ഇവിടെ TS എന്ന് പറയുന്ന സിംഗിൾ ഫാക്ടോറിയൽ ടേംസ് ഓഫ് ട്രേഡിന്റെ ഷോർട്ട് ഫോം ആണ്. TC എന്ന് പറയുന്നത് കമോഡിറ്റി ടേംസ് ഓഫ് ട്രേഡ് ഇൻറ്റു FX എന്ന് പറയുന്നത് ഈസ് ദി പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് എക്സ്പോർട്ട് ഇൻഡസ്ട്രീസ്. എക്സ്പോർട്ട് ഇൻഡസ്ട്രീസിന്റെ മാത്രമാണ് എക്സ്പോർട്ട് ഇൻഡസ്ട്രീസിൽ ഉണ്ടാവുന്ന പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ചേഞ്ച്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ കണ്ടത് ഫസ്റ്റ് one was PX divided by, that is price of export divided by price of imports. ഇതായിരുന്നു ആദ്യത്തെ ടേംസ് ഓഫ് ട്രേഡ് എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ കമോഡിറ്റി ഓർ നെറ്റ് ബാർട്ടർ ടേംസ് ഓഫ് ട്രേഡ്. അതിൽ നിന്ന് എന്ത് മാത്രം ആ പ്രൈസിന്റെ കൂടെ നമ്മൾ എന്തും കൂടി എടുക്കുന്നു? വി ആർ ടേക്കിംഗ് ദി ചേഞ്ചസ് ഓർ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ഇൻഡെക്സും കൂടി നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു. ഒൺലി ഇൻ ദി കേസ് ഓഫ് എവിടെ? എക്സ്പോർട്ട് ഇൻഡസ്ട്രീസിലുള്ള മാത്രം. ആ ഒരു പ്രൊഡക്ടിവിറ്റിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഫാക്ടർ മാത്രം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ ടേംസ് ഓഫ് ട്രേഡിൽ നിന്ന് ഒരു ചെറിയ വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഈ സിംഗിൾ ഫാക്ടോറിയലിലുള്ളൂ. അപ്പൊ സിംഗിൾ ഫാക്ടോറിയൽ ഒൺലി കൺസിഡർ ദ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ചേഞ്ച് ഇൻ ദി ഡൊമസ്റ്റിക് എക്സ്പോർട്ട് ഇൻഡസ്ട്രീസ്. ഇനി ഡബിൾ ഫാക്ടോറിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഊഹിക്കാം. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒറ്റ കാര്യമല്ലേ നോക്കിയുള്ളൂ. ഹിയർ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഇസ് ഡബിൾ ഫാക്ടോറിയൽ ടേംസ് ഓഫ് ട്രേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞതിന്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആണ്. ഇറ്റ് കൺസിഡർ ദ ചേഞ്ചസ് ബോത്ത് ഇൻ ദി എക്സ്പോർട്ട് ഡൊമസ്റ്റിക് എക്സ്പോർട്ട് സെക്ടർ ആസ് വെൽ ആസ് ദ ഫോറിൻ എക്സ്പോർട്ട് സെക്ടർ പ്രൊഡ്യൂസിംഗ് ദ കൺട്രീസ് ഇമ്പോർട്ട്. എന്ന് വെച്ചാൽ എക്സ്പോർട്ടിലും ഇമ്പോർട്ടിലും ഉണ്ടാവുന്ന പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ചേഞ്ചസിനെ കൺസിഡർ ചെയ്താൽ നമ്മൾ ആ ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ട്രേഡ്, ആ ടേംസ് ഓഫ് ട്രേഡിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഡബിൾ ഫാക്ടോറിയൽ ടേംസ് ഓഫ് ട്രേഡ്. അപ്പോൾ ബേസിക് റിമൈൻസ് ദ സെയിം. എന്തായിരുന്നു? വി ആർ ചെക്കിംഗ് ദി റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ദ പ്രൈസ് ഓഫ്
എക്സ്പോർട്ട് ആസ് വെൽ ആസ് പ്രൈസ് ഓഫ് ഇമ്പോർട്ട്. ഇത് പി ആണ് കേട്ടോ. പ്രൈസ് ഓഫ് എക്സ്പോർട്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ പ്രൈസ് ഓഫ് ഇമ്പോർട്ട് ആണ് ടേംസ് ഓഫ് ട്രേഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിൽ ന്യൂമറേറ്ററിലും ഡിനോമിനേറ്ററിലും ഒരുപോലെ നമ്മൾ എന്തെടുക്കുന്നു, പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ചേഞ്ചസ് കൂടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇറ്റ് ബിക്കംസ് ഡബിൾ ഫാക്ടറൽ ടേംസ് ഓഫ് ട്രേഡ്. FX is the change of productivity in the export industry and FM is the change in productivity in the import. അതിനെ വളരെ ഷോർട്ട് ആയിട്ട് they are representing as TC into FX by FM. TC എന്ന് പറയുന്നത് കമോഡിറ്റി ടേംസ് ഓഫ് ട്രേഡ്. ആദ്യം നമ്മൾ പഠിച്ച കമോഡിറ്റി ടേംസ് ഓഫ് ട്രേഡിനെയാണ് എന്തെന്ന് വിളിച്ചത്, TC എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം ഈ ഒരു ഇത്രയും പോർഷനെ കോമൺ ആയിട്ട് അവർ എന്തായിട്ട് എടുത്തു, TC. So TC into FX by FM. So that is about the double factorial terms of trade. Then real cost terms of trade. This concept put forward by Wiener. What is the real gain? Real cost എന്ന് പറയുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ what is the real gain from a international trade? അപ്പോൾ സിംഗിൾ ഫാക്ടോറിയൽ ടേംസ് ഓഫ് ട്രേഡിനെ we are making a reciprocal measurement of index of disutility per unit of productive resources in producing the export commodities. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ TR എന്ന് പറയുന്നത് is the real cost terms of trade. Real cost of terms of trade, അതായത് ഓൾവേസ് നമ്മൾ ബെനിഫിറ്റ്സ് ഇന്റർനാഷണൽ ട്രേഡിൽ നിന്ന് ഗെയിൻ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ there will be some kind of cost. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ we are having a kind of disutility. യൂട്ടിലിറ്റി അല്ല, ഡിസ്യൂട്ടിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്റർനാഷണൽ ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ചില കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഫുള്ളി യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ, അല്ലെങ്കിൽ ദ റിസോഴ്സസ് ആർ നോട്ട് യൂട്ടിലൈസ്ഡ് പ്രോപ്പർലി. പ്രൊഡക്റ്റീവ് റിസോഴ്സസ് എസ്പെഷ്യലി നമ്മൾ പ്രോഡക്ട്സ് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ, ഇപ്പൊ പാൻഡമിക് സിറ്റുവേഷൻ ഇസ് എ വെരി ഗുഡ് എക്സാമ്പിൾ. കാരണം നമ്മൾ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന പല ഗുഡ്സും സ്റ്റക്കായി ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ. അപ്പോൾ ഈ ഡിസ്യൂട്ടിലിറ്റി പെർ യൂണിറ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്റ്റീവ് റിസോഴ്സസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഗുഡ്സ് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വി വിൽ സെറ്റ് അസൈഡ് സർട്ടൺ റിസോഴ്സസ്. സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു പ്ലാൻ ലേ ഔട്ട്, ഫാക്ടറി പ്രിമൈസസ്. കാരണം എക്സ്പോർട്ട് ക്വാളിറ്റി ഗുഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആസ് യു നോ അത്രത്തോളം ഫിറ്റ്നസ് കിട്ടുന്ന ഗുഡ്സ് മാത്രമേ നമുക്ക് എക്സ്പോർട്ടിന് എലിജിബിൾ ആവുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ എക്സ്പോർട്ട് പ്രൊമോട്ടിംഗ് സോൺസ് SPZ, ദാറ്റ് ഇസ് സ്പെഷ്യൽ പ്രൊമോഷൻ സോൺസ് ആയാലും EPZs ആയാലും എക്സ്പോർട്ട് പ്രോസസിംഗ് സോൺസ് ആയാലും ഇങ്ങനത്തെ സോൺസുകളൊക്കെ ഗവൺമെന്റ് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നത് എക്സ്പോർട്ട് ഓറിയന്റേഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഈ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്ന റിസോഴ്സസ് എല്ലാം മേ ബി ഇൻ സർട്ടൺ സിറ്റുവേഷൻ ദേ വോണ്ട് ബി യൂട്ടിലൈസ്ഡ് ഇൻ എ ഫുൾ ഫ്ലെജ്ഡ് മാനർ. അപ്പം നമ്മൾ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഡിസ്യൂട്ടിലിറ്റി പെർ യൂണിറ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്റ്റീവ് റിസോഴ്സസ്. പ്രൊഡക്റ്റീവ് റിസോഴ്സസിന് തന്നെ ദേ ആർ നോട്ട് യൂസിങ് ഇറ്റ് അറ്റ് ദി ഫുള്ളസ്റ്റ് ഫോമിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല. ഇപ്പോൾ ഫ്രീ ഇലക്ട്രിസിറ്റി, ഫ്രീ വാട്ടർ സപ്ലൈ, ഇതെല്ലാം ഗവൺമെന്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാറുണ്ട്. only thing we are supposed to do in the EPZs or a special processing zones-ലേക്ക് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ you are supposed to have a quality outcome. അപ്പോൾ ഇത്രയും റിസോഴ്സസ് ഒക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും certain situation they won't be utilized in the full-fledged manner. അപ്പോൾ ആ ഡിസ്യൂട്ടിലിറ്റി പെർ യൂണിറ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്റ്റീവ് റിസോഴ്സസിനെ കൂടി കൺസിഡർ ചെയ്തുകൊണ്ട്, കാരണം ആ അത്രയും ഗവൺമെന്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന വാട്ടർ ആയാലും പവർ ആയാലും ദേ ആർ നോട്ട് യൂട്ടിലൈസ്ഡ് ഇൻ ദി ഫുള്ളസ്റ്റ് എക്സ്റ്റെന്റ്. അപ്പൊ അതെല്ലാം ശരിക്കും നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന കോസ്റ്റ് ആണ്. ഇന്റർനാഷണൽ ട്രേഡ് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇതെല്ലാം ചെയ്തു വരുന്നത്. പക്ഷെ രാജ്യത്തിന് ബെനിഫിറ്റിനേക്കാൾ മറിച്ച് എന്തുണ്ടാവുന്നു, കോസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും.
അപ്പോൾ ഇവിടെ TR, ദാറ്റ് ഇസ് റിയൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ടേംസ് ഓഫ് ട്രേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ TS, തൊട്ട് മുന്നേ നമ്മൾ കണ്ട സിംഗിൾ ഫാക്ടറൽ ടേംസ് ഓഫ് ട്രേഡ്, TS into RX. RX is the index of the amount of disutility per unit of productive resources. ഇപ്പൊ TSലെ വാല്യൂവിന്റെ കൂടെ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ RXും കൂടി, ദാറ്റ് ഇസ് ദി ഡിസ്യൂട്ടിലിറ്റി പെർ യൂണിറ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്റ്റീവ് റിസോഴ്സും കൂടി നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും. നിങ്ങൾ ഈ ഫോമിലെ പറ്റി ഒന്നും അത്ര വറീഡ് ആവണ്ട, നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് അവെയർ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട്. യൂട്ടിലിറ്റി ടേംസ് ഓഫ് ട്രേഡ്. യൂട്ടിലിറ്റി ടേംസ് ഓഫ് ട്രേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദ ചേഞ്ചസ് ഇൻ ദ ഡിസ്യൂട്ടിലിറ്റി ഓഫ് പ്രൊഡ്യൂസിങ് എ യൂണിറ്റ് ഓഫ് എക്സ്പോർട്ട് ആൻഡ് ദ ചേഞ്ചസ് ഇൻ ദ റിലേറ്റീവ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ. അല്ല എങ്കിൽ ദ ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് ദ റിലേറ്റീവ് യൂട്ടിലിറ്റി ഓഫ് ഇമ്പോർട്ട് ആൻഡ് ദി ഡൊമസ്റ്റിക് കമ്മോഡിറ്റീസ് ഫോർഗോൺ ടു പ്രൊഡ്യൂസ് എക്സ്പോർട്ട്. അതായത് നമ്മൾ ഈ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഗുഡ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിലെ റിസോഴ്സസിനെ നമ്മൾ ഫോർഗോൺ ചെയ്യാണ്. നമ്മുടെ ലോക്കൽ പ്രൊഡക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഡൊമസ്റ്റിക് പ്രൊഡക്ഷൻ ചെയ്യാതെ അതിന് പകരം നമ്മൾ എക്സ്പോർട്ട് ഓറിയന്റേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പോർട്ട് പ്രൊമോഷന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ വി ആർ ഡെഡിക്കേറ്റിംഗ് ദ റിസോഴ്സസ് ഫോർ ദാറ്റ് പർപ്പസ്. അപ്പോൾ ഈ യൂട്ടിലിറ്റി ടേംസ് ഓഫ് ട്രേഡ് എന്താണ് പറയുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദ റിലേറ്റീവ് യൂട്ടിലിറ്റി ഓഫ് ഇമ്പോർട്ട് ആൻഡ് ദി ഡൊമസ്റ്റിക് കമ്മോഡിറ്റീസ് ഫോർഗോൺ ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ദി എക്സ്പോർട്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ തൊട്ട് മുന്നേ കണ്ട റിസോഴ്സസ്, റിയൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ടേംസ് ഓഫ് ട്രേഡിലെ റിസോഴ്സസിനെ വി വിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ വിത്ത് ദി റിലേറ്റീവ് ആവറേജ് യൂട്ടിലിറ്റി ഓഫ് ഇമ്പോർട്ട്സ്. ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റിനെയാണ് നമ്മൾ യൂട്ടിലിറ്റി ടേംസ് ഓഫ് ട്രേഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. യൂട്ടിലിറ്റി ടേംസ് ഓഫ് ട്രേഡ് ഇസ് ഡിനോട്ടഡ് ബൈ TU ആൻഡ് ഇറ്റ് is found out by multiplying the TR. TR എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തൊട്ട് മുന്നേ കണ്ട റിയൽ കോസ്റ്റ് ടേംസ് ഓഫ് ട്രേഡ് ഇൻറ്റു U. U is the utility, average utility. ഡൊമസ്റ്റിക് കമ്മോഡിറ്റീസ് ഫോർഗോൺ ചെയ്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ ഫോർഗോൺ ചെയ്തിട്ട് വി ആർ യൂസിങ് ദ റിസോഴ്സസ് ഫോർ എക്സ്പോർട്ട് ഗുഡ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പോർട്ട് ഓറിയന്റേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ആ അത്രയും പോർഷനെയാണ് U എന്ന് പറയുന്ന സ്മോൾ ലെറ്റർ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത്. Okay, that is the utility terms of trade. So by this we are ending with the concept called terms of trade. അപ്പോൾ terms of trade ന്റെ types ആണ് net barter or commodity terms of trade, gross barter terms of trade, income terms of trade, single factorial terms of trade, double factorial terms of trade, real cost terms of trade, and finally utility terms of trade. If you have any doubts in this area, you can put it in the chat box. It is clear also, you can reply. Others also can reply. ഏതെങ്കിലും പോർഷനകത്ത് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ So moving on to the next area, that is the major current trends in the foreign trade. അപ്പോൾ ഫോറിൻ ട്രേഡിനകത്ത് ഇപ്പോൾ കാണുന്ന കുറച്ച് കറന്റ് ട്രെൻഡ്സ്. The current trends in the foreign trade are towards the increasing the foreign trade. There are interdependence between the firms, markets, and countries. As you all know, there is intense competition. രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിൽ കോമ്പറ്റീഷൻ ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഡസ്ട്രീസ് തമ്മിലുണ്ട്. ആൻഡ് ഓൾ ദീസ് കോമ്പറ്റീഷൻ ഇസ് not at the local level or not at the domestic level.
as we are discussing the international trade, all these are at the global level. First one is forced dynamism. Forced dynamism, in the sense that we are have to change or make changes. Dynamism, as you know, we are supposed to adapt to the changes in a very quick manner. A global environment, when we are considering the global environment, whether it is global political environment, cultural and economic environment, ഇതിന് വരുന്ന ഈ എൻവയോൺമെന്റിനെ എല്ലാം അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ട്രെൻഡ്സ്, that is a crucial area which defines the success of the international trade. ഇപ്പൊ ബിസിനസ് എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റന്റ്ലി ഒരുപാട് ചേഞ്ചസ്, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത്, രാജ്യങ്ങളുടെ എക്കണോമിക് ഗ്രോത്തിന്, ടെക്നോളജി അഡോപ്ഷൻ, കൾച്ചർ, പൊളിറ്റിക്സ്, ഇതെല്ലാം ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. സോ the business is supposed to make changes accordingly to the changes which is happening in the global business environment. And there are some factors which are very much external. നമ്മളിപ്പോൾ internally വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞ, that is global business environment ആയിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന പൊളിറ്റിക്കൽ, കൾച്ചറൽ ആസ് വെൽ ആസ് എക്കണോമിക് എൻവയോൺമെന്റ്. ഈ ഇന്റേണൽ ഫാക്ടേഴ്സ് അല്ല എങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന മെയിൻ ഫാക്ടേഴ്സ് അല്ലാതെ there will be some external factors which affect the international trade, like development in the science and information technology, which is forcefully making or constantly forcing the international trade to make changes. അപ്പൊ അതിനെയാണ് ഈ ഫോഴ്സ്ഡ് ഡൈനാമിസം എന്ന് പറയുന്നത്. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബിസിനസ് ആസ് വെൽ ആസ് ദി ഇൻഡസ്ട്രീസ് ആർ ഫോഴ്സ്ഡ് ടു അഡോപ്റ്റ് ദി ചേഞ്ചസ് വെരി ക്വിക്ലി. Second point is the cooperation among the countries. The countries cooperate through the interaction of various organizations. ഒരുപാട് international organizations ഉണ്ട് who are working for the smooth conduct of the global trade. There are treaties, ഒരുപാട് agreements enter ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. So such corporations as well as this international organization encourage the globalization of business by eliminating the restrictions കുറയ്ക്കാനും എന്നാൽ രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിൽ കുറച്ചും കൂടി കോപ്പറേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മൂവ്മെന്റിലോട്ട് പോവുകയും ചെയ്യും. പണ്ട് കാലത്ത് വി വർ ഹാവിംഗ് ഈ ബൈലാറ്ററൽ ട്രേഡ് സിറ്റുവേഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നതിൽ നിന്നും വളരെ ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ട് ഓപ്പൺ എക്കോണമി ആയിട്ടാണ് മിക്ക രാജ്യങ്ങളും ഇപ്പോൾ വർക്കിംഗ്. ദാറ്റ് ഈസ് വി ആർ സപ്പോസ് ടു എൻഡ് അപ്പ് വിത്ത് ട്രേഡ് എഗ്രിമെന്റ്സ് വിത്ത് എനി നേഷൻ. അപ്പോൾ എഗ്രിമെന്റ്സ് കൊമേഴ്ഷ്യലി റിലേറ്റഡ് ആക്ടിവിറ്റീസുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എഗ്രിമെന്റ്സ് ഉണ്ട്, ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ, ട്രേഡ്, ആൻഡ് ദർ ആർ groups of countries which agreed to allow the foreign airlines to land and fly over their territories. Like Canada and Russia, 2001 they allow polar over the flights. That is New York, Hong Kong തമ്മിലുള്ള ആ 5 hours travel, അങ്ങനത്തെ ടൈം ചേഞ്ച് ഒക്കെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനത്തെ ഓരോ എഗ്രിമെന്റ്സിലൂടെ എന്താണ് സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ the countries between the nations there is a cooperation. അതുപോലെ തന്നെ ഫോറിൻ മെയ്ഡ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസിന്റെ പെർമിറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാം, താരിഫ് ആൻഡ് കോട്ടാസ്, ടാക്സ് റേറ്റ്സും അതുപോലെ തന്നെ ക്വാണ്ടിറ്റി റെസ്ട്രിക്ഷൻസും ഒക്കെ നിലനിന്ന കുറെ കാലങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതെല്ലാം ഒരു പരിധി വരെ ആ റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് എല്ലാം കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. All this happens because of the cooperation among the countries. Third important trend is liberalization of cross-border movements. അപ്പൊ ന്യൂ എക്കണോമിക് പോളിസി ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്തതോടെ ഇന്ത്യയുടെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ന്യൂ എക്കണോമിക് പോളിസി വന്നതോടെ നമുക്കുണ്ടായിരുന്ന ഒരുപാട് റെസ്ട്രിക്ഷൻസ്, നമ്മുടെ എക്കോണമിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരുപാട് റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് റിമൂവ് ചെയ്തു. അപ്പൊ there was restrictions with regard to the cross-border movement of goods as well as services. റിസോഴ്സസിന് റെസ്ട്രിക്ഷൻ, റിസോഴ്സസ് ട്രാൻസ്ഫറിന് അല്ലെങ്കിൽ ഫാക്ടേഴ്സിന്റെ ട്രാൻസ്ഫറിന് റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. സോ ദിസ് റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ആണ് ഒരു പരിധി വരെ ഇന്റർനാഷണൽ ട്രേഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയൊരു
കോംപ്ലക്സ് പ്രോസസ് ആക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്യൂബേഴ്സൺ ആക്ടിവിറ്റി ആക്കുകയോ മാറ്റുകയോ ചെയ്തു. പക്ഷെ as we discussed, ഇന്ത്യയുടെ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദി ന്യൂ എക്കണോമിക് പോളിസി ആൻഡ് ഓൾ ദീസ് ലിബറലൈസേഷൻ മെഷേഴ്സ് ഒക്കെ വന്നതോടുകൂടി ദി റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് മേ ചേഞ്ച് അറ്റ് എനി ടൈം. അപ്പോൾ റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ചേഞ്ച് ആവാൻ തുടങ്ങി. ആൻഡ് when there is change in the restrictions in the foreign trade, it helps to increase the trade activity between the nations. The so-called ആയിട്ടുള്ള ഞാൻ പറഞ്ഞ ഓപ്പൺ എക്കോണമീസ് വളരെ ഫ്യൂ റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ ഫ്യൂ റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ആയിട്ടുള്ള നേഷനെ മാത്രമേ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഓപ്പൺ എക്കോണമീസ് എന്ന് പറയുന്ന കാറ്റഗറിയിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെന്റ് ഇങ്ങനെ റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് കുറയ്ക്കുന്നതിലൂടെ അങ്ങനെ ഒരു ചിന്തിക്കാനുള്ള ഒരു അല്ലെങ്കിൽ ഈ റെസ്ട്രിക്ഷൻസിൽ ഒരു എയ്സ്നെസ് കൊണ്ടുവരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വെറൈറ്റി ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് അറ്റ് എ ലോവർ പ്രൈസ്, എസ്പെഷ്യലി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഗുഡ്സ് ഒരുപാട് അവൈലബിൾ ആവാൻ തുടങ്ങിയത് ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിന് ശേഷമാണ്. അപ്പോൾ ഓപ്പൺ എക്കോണമീസിന്റെ കാലഘട്ടം വന്നതോടുകൂടി കൺസ്യൂമേഴ്സ് ആർ ഗെറ്റിംഗ് ബെറ്റർ ആക്സസ് ടു ദി വെറൈറ്റി ഓഫ് ഗുഡ്സ്, നോട്ട് ഓൺലി വിച്ച് ഇസ് ബീൻ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് അറ്റ് ദി ലോക്കൽ ഓർ ദ ഡൊമസ്റ്റിക് ലെവൽ, at the international level also. Producers also, especially ഇപ്പം ഇന്ത്യയിലുള്ള പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഡൊമസ്റ്റിക് ലെവലിലുള്ള പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് പോലും they are also becoming more efficient. കാരണം ഡൊമസ്റ്റിക് ലെവലിലുള്ള ഒരു കോമ്പറ്റീഷൻ അല്ല അവർ ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത്, they are facing a competition at a global level. അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സും കൂടുതൽ എഫിഷ്യന്റ് ആവുന്നു in order to compete with the foreign companies. And the third important thing ഈ ലിബറലൈസേഷനിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെന്റ് ഇങ്ങനെ റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് കൊണ്ടുവരാനുള്ള കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇഫ് എ പർട്ടിക്കുലർ എക്കോണമി റെഡ്യൂസസ് their restriction, other countries also will do the same. That is about the liberalization of cross-border movements. Then next is transfer of technology. Of course, നമ്മുടെ ട്രെൻഡ്സിൽ ആദ്യം നോട്ട് ഔട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു പോയിന്റ് തന്നെയാണ് ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ടെക്നോളജി. Commercialized technologies are disseminated. അപ്പൊ ലീഗലി ബൈൻഡിങ് കോൺട്രാക്റ്റിലൂടെ തന്നെ ആവണമെന്നില്ല. നോൺ കൊമേഴ്ഷ്യൽ ആസ് വെൽ ആസ് കൊമേഴ്ഷ്യൽ ടെക്നോളജീസ് ആർ ബീൻ ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ബൈ നമ്മൾ അപ്പോഴേ പറഞ്ഞ ട്രീറ്റീസ്, ഇന്റർനാഷണൽ ഓർഗനൈസേഷൻസ് അവരുടെയൊക്കെ ഹെൽപ്പോട് കൂടി there are agreements entered for infrastructure as well as for the transfer of technology. And the last one, the growth in the emerging markets. Emerging markets, India, China, Brazil, Asia കുറച്ച് parts, South America കുറച്ച് parts, they are said to be the emerging markets. They are having an impact in the international trade. That is simultaneous increase in the size and composition of foreign trade. So, അതായത് simultaneous change in the size as well as the composition. അതായത് എന്ത് ഗുഡ്സ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ എത്ര വോളിയം ഓഫ് ഇന്റർനാഷണൽ ട്രേഡ് ആക്ടിവിറ്റീസ് നടക്കുന്നു, ആൻഡ് വാട്ട് ആർ ദി ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് വിച്ച് ഈസ് ബീൻ ഇൻവോൾവ് ഇൻ ദി ഇന്റർനാഷണൽ ട്രേഡ്. അതെല്ലാം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ emerging markets. But these are the major trends in the foreign trade. So by this, ഇന്ന് ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ച ഏരിയാസ് ഒരു പരിധി കവർ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ലീഡിംഗ് പ്ലെയേഴ്സ് ഇൻ ഇന്റർനാഷണൽ ട്രേഡും അതുപോലെ തന്നെ തിയറീസ് ഓഫ് ഇന്റർനാഷണൽ ട്രേഡ് ഇൻ സർവീസസ്. ദാറ്റ് ഐ വിൽ ഷെയർ ദ മെറ്റീരിയൽ ഇൻ ദി LMS. For leading players, you can have an idea with this statistics. Statistics and trends, which is being a source of material from the United Nations Conference on Trade and Development. അവർ ഡേറ്റ സോഴ്സസ് പറയുന്നുണ്ട്. പാൻഡമിക് സിറ്റുവേഷനിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന കുറച്ച്
ഇഷ്യൂസും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഗ്ലോബൽ ട്രേഡിനെ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ എലാബറേറ്റഡ്ലി ട്രൈ ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ ദിസ് മെറ്റീരിയൽ. You can go through it later. I will share it in the LMS. ലീഡിംഗ് പ്ലെയേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഇതും അതുപോലെ തിയറീസ് ഓഫ് ഇന്റർനാഷണൽ ട്രേഡ് സർവീസസ്. So if you have any doubts with regard to this session, you can ask me or put it in the chat box.